ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਤਕ ਦਿਓਸ ਬਿਤਾਏ, करे पराजय गिरपति बीजै सो जस बहु पाए। पहाड़ी राजियां दे नाल सतगुरां दी एक जंग हो हटी है ते ओहदे विच उन्हां दी भारी हार होई है। उन्हां नूं भारी हार दा सामना करना पिया है अते सारे जगत दे विच उन्हां दा बड़ा अपजस फैल रहा है। भाव के सुजस नहीं अपजस। ते इस प्रकार श्री सतगुरु के तीक दिवस बताए ते इस तरह सतगुरु जी बड़े दिन उन्होंने बता लए हैं। ते करे पराजय गिरपति, गिरपति का अर्थ है पहाड़ी राजे, गिर का अर्थ है पत्थर पहाड़ अते पति का अर्थ है पहाड़ों का राजा। भाव के पहाड़ी राजे हैं जेडे पराजय भाव के वो हार गए हैं। विजय सुजस बहु पाए ते इधर सतगुरु जी की जिहड़ी जित हुई है इन्हां दी जित का जिहड़ा सुजस का अर्थ है श्रेष्ठ जस, उन्हां दा अपजस हो रहा है ते इधर सतगुरां दा सुजस हो रहा है। ते सतगुरु जी भारी जस सारा संसार उन्हां दा जस गा रहा है। कवित देशन विदेश में विशेष जस फैल रहे हो, गुरु के मनिंद नहीं सूरमा जान में। ते ये जिहड़ी पहाड़ी राजियां दी हार है ये मानो सारे संसार दे विच फैल गई है। नेड़े नेड़े दूर दूर तक देशन विदेश भाव के देश अते विदेश दे विच ये गल पूरी तरह धुम गई है। ते सदके जिहड़े पहाड़ी राजे हैं वो सतगुरां पासों हार गए हैं ते सारे इहो कह रहे हैं कि कमाल दी गल है इन्ने ज़्यादा पहाड़ी राजे हैं, सारियां दी फौज एक है, सारियां ने इक्को ही थां ते हमला किया है ते उधर गुरु साहब केवल इकल्ले हैं। उन्हां दे कोल केवल उन्हां दे सिख हैं, कोई उन्होंने किसी किस्म की दूजे पासों मदद नहीं। ते सारे इहो कहते हैं कहते गुर के मनिंद नहीं सूरमा जहान में, कि गुरु गोबिंद सिंह वर्गा सारे जहान दे विच कोई दूजा सूरमा नहीं है। सैलन को बल सारो तीन लाच सैन जोर, कालियो जोर कोर नयावत बखान में। एक कवि जी की जिहड़ी कविता है काव्य रचना है ये ओहदे वलवले हैं प्रसंग की आरंभता तो पहला। कहते सैलन को बल सारो, सैलन का अर्थ है जिहड़े पहाड़ी राजे हैं, कहते उन्होंने अपना सारा अड्डी चोटी का मानो जोर ला दिता है। ते किन्नी फौज है 3 लाख सैन जोर, 3 लाख के करीब सारियां दी रला के फौज बनी है। घालियो जोर घोर ते सारियां ने अपना जोर लाया है। जोर घोर का अर्थ है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छड्डी। नह आवत बखान में ते कवि जी कहते मेरी कलम कोलों भी वो गल लिखी नहीं जा रही कि किन्ना का जोर उस सेना ने लाया है सतगुरां पासों किला आनंदपुर खाली कराउण वास्ते। केते मार लीन भट कायल विशाल कीन, हारे हीन मैं कह गए अपने स्थान में। केते मार लीन भट के कई जिहड़े सैनिक हैं जिहड़े फौजी हैं वो मानो जंग दे विच मारे गए हैं ते घायल विशाल कीन अते बड़ी वड्डी गिनती दे विच जख्मी हो गए हैं। हारे हीन होया के गए ते कई हार के भाव के जंग दे विचों पिठ दिखा के भज गए हैं अपने स्थान में, अपने स्थान ते जिथे वो आए सी वो उत्थों ही वापस चले गए हैं। प्रभु जीतवान में कमान बान पान में, विराजे गुण ज्ञान में के दान सन्मान में। ते उन्हां दी पराजय होने तो बाद हार होने तो बाद हुण सतगुरु जी दीवान दे विच अपने सिंघासन ते बैठे हैं। कमान बान पान में, कमान का अर्थ है धनुख, बान का अर्थ है तीर, पान का अर्थ है हथ कि हथ दे विच कमान अते तीर लैके विराजे गुण ज्ञान में अते सिंघासन ते बैठे हैं। कदी परमात्मा के गुण गाउंदे हैं, परमात्मा की सिफत सलाह करते हैं गुण ज्ञान में अते कदी संगतां नूं सिखां नूं ज्ञान वंडदे हैं कि दान सन्मान में। ते जे कोई लोड़वंद उन्हां दे दर ते आ जावे किसी चीज़ का जरूरतमंद ते उन्हूं दान दिंदे हैं
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਫੈਲਿਓ ਜਸ ਚਾਂਦਨੀ ਬਿਤਾਨ ਮਾਨੋ, ਸਭ ਪਰ ਚਾਇਓ ਜੈਸੇ ਸ਼ਸਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੀਸ਼ ਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਫੈਲਿਓ ਜਸ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। हीरा सो प्रकाश रहो, सुधा सम चाहे सबम, चोर सम चूले सब दाए अवनीश पर। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਰਿਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਵਨੀਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਵੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਕਾਵ ਵਲਵਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਨੀਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਵਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਈਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਵਨੀਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਇਵੇਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बीच सत संगत के हसन की पंगत जियो, फूल रही मालती सो देश बीच कर कर। ਕਹਿੰਦੇ बीच सत संगत में कि सारी संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। सिंह जय सुने बिरमाए रहे मन सबे, जैसे वह चकोर गण लोभे रजनीश पर। सतगुरां दा ਇਹ ਰੂਪ ਮਾਨੋ ਬੜਾ ਮੋਹਿਤ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਦੇ ਹਨ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਵੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਸੇ ਚਕੋਰ ਗਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਪਰ। ਹੁਣ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ, ਰਜਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਰਜਨੀਸ਼ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਕੋਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕੋਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਸੁਣਤ ਗਰੀਸ਼ ਕੇ ਗਰੀਸ਼ਨ ਕੇ ਨਾਰਗਨ, ਸੈਣ ਸ਼ਕਤ ਮਨ ਮੂੜ ਜਰ ਬਰ ਜਾਤ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਉਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੁਨਤ ਗਰੀਸ਼ ਕੈ ਗਰੀਚਨ ਕੈ ਨਰਗਨ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਉਪਮਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਨ ਸਕਤ ਮਨ ਮੂਢ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੋਕ ਫੈਲਿਓ ਸੈਲਣ ਮੈਂ ਸੂਰ ਮੇ ਮਰੇ ਅਬੋ, ਸੰਕਟ ਪਰਿਓ ਐ ਸਭ ਦੇਖ ਪੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਤ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨੋ ਸ਼ੋਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਮੰਦ ਦੁਖ ਪਾਏ ਕੈ ਪਠਾਏ, ਨਰ ਜੇਤਕ ਨਰਿੰਦ ਪਰਬਤ ਕੇ ਬਿਲੰਦ ਪਾਤ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਪਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਮੰਦ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਕੇ ਪਠਾਏ ਨਰ,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੇਤਿਕ ਨਰਿੰਦ ਪਰ ਬਦ ਕੇ ਬਿਲੰਦ ਪਾਤ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਇਲਨ ਕਾਵ ਮਿਲੇ ਕੋਰ ਜੇ ਘਮੰਡ ਚੰਦ, ਆਏ ਸੋ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਾਰ ਰਾਜ ਰਜਪੂਤ ਜਾਤ। ਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘਮੰਡ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ, ਘਾਇਲਨ ਘਾਵ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਘਾਵ ਮਿਲੇ ਘੋਰ ਜੇ ਘਮੰਡ ਚੰਦ, ਆਇਓ ਸੋ ਹੰਡੂਰੀਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਪਦ ਚੰਦ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲੀ ਅਨੁਜ, ਪੁਨ ਮੰਡਸ ਪਤ ਆਇਓ, ਸਿਵਰ ਕਰੇ ਕੈ ਨੂਰ ਤੂਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲੀ, ਜਸਪਾਲੀਆ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਪੁਨ ਮੰਡ ਸਪਤ ਆਇਓ, ਮੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਵਰ ਕਰੇ ਕਹਿ ਲੂਰ ਦੂਨ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਇਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੇਰਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਓਜ ਸਭਾ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲੈ, ਨਿਜ ਪਰਦਾਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਨਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਤਰਕਸ਼ ਤਨ ਤਾਰ ਕਰ ਚਮੂ, ਸੁਪਟ ਸੰਗ ਬਾਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖੜਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ, ਸਿਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਢਾਲ, ਤਰਕਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਮੂ ਸੁਪਟ ਸੰਗ ਬਾਨਾ, ਚਮੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਰਚ ਬਿਸਾਲੇ ਗਿਲਮ ਗਲੀਚੇਮ, ਸ਼ਰੀ ਤਾਰਿਆ ਗੇ। ਤੇ ਬੈਠਿਓ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਨਮਾਨਤ ਗਏ, ਮਧੁਰਤਾ ਪਾਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਰਹਿਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਲਿਆ ਸੋ ਛਾਤੀ ਕਰਕਤ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਰੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਮਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਪਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਰੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸੱਲਿਆ ਸੋ ਛਾਤੀ ਕਰਕਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਨੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਮਣੀ ਲੋਚਨ ਨਿਦਰਾ, ਰੁਚੇ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਨਿੰਦਰਾ, ਜਾਮਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ, ਲੋਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਜ ਸਰਿਓ ਨੇ ਧਨ ਬਹੁ ਕਰਚੇ ਅਗਾਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੀ ਆਦੀ ਨਹਿ ਰਹਿ ਗਈ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਜਮਤਾਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਕਮੰਡ ਚੰਦ ਸਭ ਮੈਂ ਪੰਮਾ ਤੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਘਮੰਡ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਚਲਨ ਲੱਗੇ ਜਬ ਅਨੰਤਪੁਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਬ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਣ ਲਗੇ ਜਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਦਿਨ ਤਬ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ? ਜਤਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਛੁਟਵਾਵਣ ਮੈਂ ਜਾਣਤ ਹੋ ਆਚੇ। ਉਹ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਉਂ ਮੌਨ ਸਭਾ ਮੈਂ ਬੈਠਿਓ ਕਰੈ ਕਾ ਮਤ ਪਾਛੇ। ਤੇ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਝੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ? ਮਤ ਪਾਛੇ ਬਾਝੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਜੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਿ ਮੰਤਰ ਸਭ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰੋ ਉਚਿਤ ਹੋਏ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਯੋਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਕਾਰੋ ਸਭ ਕੀ ਆਸ ਪਰਿਚੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਸ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਾਰੋ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣੀ ਕਰ। ਬਿਨਾ ਲੜਨ ਤੇ ਨਿਕਸੈ ਜੈਸੇ ਸੋ ਪਾਏ ਨੀਕਾ। ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਜੈਸੇ, ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਕਰੈ ਤੇ ਸਰੇ ਨਾ ਕਾਰਜ ਪਰੈ ਸੋ ਜਸ ਨਿਤ ਭੀਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਜੰਗ ਕਰੈ ਤੇ ਸਰੇ ਨਾ ਕਾਰਜ, ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਪਜਸ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਸੁਜਸ ਨਿਤ ਫੀਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਜਸ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀਤੀ ਚਮੂ ਤੁਮ ਅਗਰ ਬਟੋਰੀ, ਤੀਤੀ ਨਾਭ ਕੇ ਮਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕਾਤਰ ਭੈ ਨਾ ਮੁਖ ਉਤ ਕਰਤੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੋਵੇ। ਕਾਤੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਇਰ, ਕਿ ਕਈ ਕਾਇਰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੋਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਣ ਪੰਮੇ ਸਭ ਵਿਖੈ ਬਖਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਟਿਡ ਤਾਰੀ। ਤੇ ਪੰਮੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਪੰਮੇ ਸਭ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਨੀ। ਪੰਮੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖ ਆਏ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਢਿੱਡ ਧਾਰੀ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਦਨ ਵਿਗੈ ਤੇਨ ਕੈ ਦਿਜਬਰ, ਇਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾ ਪਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਨ ਵਿਖੈ ਧੇਨ ਕੈ ਦਿਜਬਰ, ਧੇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਂ, ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗਊ ਕੀ ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਿਆਗੋ, ਇਸ ਕੋ ਬਾਸਾ ਇਤ ਕੋ ਬਾਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਸਮ। ਦੇਹ ਗਊ ਕੀ ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਿਆਗੋ ਇਤ ਕੋ ਬਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਧਰਮ ਮਾਤਾ, ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਅਮਰਦਾਨ ਮੈਂ ਥਿਰ ਵੈ ਰਹੀਏ, ਮਿਟੇ ਬਾਦ ਕੋ ਤਰਾਸਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰ ਥਾਨ ਮੈਂ ਥਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਲਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਪੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਅਪਰ ਥਾਨ ਮੈਂ ਥਿਰ ਹੋਇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਟੇ ਬਾਦ ਕੋ ਤਰਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਇਓ। ਕੀਰਤਕ ਸੁਣ ਕਰ ਕਹਿ ਨਾਨੀ ਕੀ, ਮਹਾਦੀਨਤਾ ਤਾਰੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਰੰਕਤਾ ਢਾਨੋ, ਨਿਰਬਲ ਨਿਰਦੰਡਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਹਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਨਿਰਧਨਤਾ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਗੇ ਜਸ ਕੋ ਚੰਦ ਚੜਾਇਓ, ਮਾਰ ਖਾਏ ਹਟਿਆਏ। ਤੇ ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੜ ਕੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬ ਪੰਮੇ ਕੀ ਮਤ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਲਿਓ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕੀਤਕ ਕਹਿ ਪਲੀਏ ਜਾਨੋ, ਮਿਟੇ ਮਰਨ ਕੋ ਤਰਾਸਾ। ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹਟ ਜੰਗ ਨਿਤ ਪਰਤ ਬਖੇਰਾ, ਸੋ ਭਟਨ ਕੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘਟਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਨ ਪਏ ਤੇ ਕਿਆ ਕੱਟ ਜੈ, ਮਿਟੇ ਉਪਾਦ ਸਦਾ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੀਨ ਭਏ ਤੇ ਕਿਆ ਘਟ ਜੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਘਟ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਟੇ ਉਪਾਦ ਸਦਾ ਕੀ, ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰਨ, ਰਹੇ ਨ ਕਾਰਜ ਬਾਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਆਦ ਗਰੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿਓ, ਆਜ ਨਿਸਮਾਈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਸਕੀਮ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੋ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਕਾਰੇ ਰੋਜੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਕਾਰਜ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੁੱਟ ਜਾਈ। ਤੇ ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੱਲ ਫਿਰ, ਜੇ ਸਕੀਮ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਜੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜਾਣ ਜਾਣੈ ਜਸ ਕਰ ਹੈ, ਪੁਰਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਹਾਨ ਜਾਣੇ ਜਸ ਕਰ ਹੈ, ਪੁਰਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਆਣ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਲਖੇ ਕੇ ਪਾਇਓ ਤਰਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਹੁੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਤਰੈ ਮਾਰਾ ਐਤਬਾਰੇ ਬਰ ਇਸਤ ਕੇ ਜਸਦਾ ਗਵਾ ਅਸਤ ਗਸਮਾ ਨਸੀਕਤ। ਕਿ हे ਰੰਗਜੀਵ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕਤਰੈ ਮਾਰਾ ਐਤਬਾਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਕਤਰੈ ਮਾਰਾ ਐਤਬਾਰੇ ਬਰ ਇਸਤ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਅਸਤ ਕਿ ਯਸਨਾ ਯਕੀਸਤ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਜ ਹੈ ਉਹ ਉਘੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ